ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਾਮਰੇਡ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कामरेड देशराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कामरेड देशराज तेरी सोच पे लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लटेरा राज प्रबंध मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुनिया भर दे मेहनत कशो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। शहीदो ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ ਅਧੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਰਹੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸੋਚ पे ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਅਧੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਔਰ 2 ਦਾ ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਨੇ ਖੂਬ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 साल ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ। 82, 80 और 82 के बीच में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। जब मैं संपर्क में आया तो मुझे यूँ लगा कि ये बुजुर्ग ठाकरदास जी भी थे, देशराज जी भी थे, गुरदयाल शीतल भी थे। ये सारी टीमें सराफ साहब की बात को क्या पकड़ जाएगी? मुझे यूँ लगा कि बुजुर्ग है, अगर इन्होंने पकड़ ली तो बात आगे जाएगी, फिर तो ये टीम जो है वह कामयाब होगी। और उन्होंने पकड़ा क्या, ऐसा पकड़ा कि मतलब हम तो सोचते थे अपने आप को थोड़े कि हम पता नहीं होशियार हैं कि सराफ साहब की बात को कैसे समझ रहे हैं। सराफ साहब की बात को समझना आज की दुनिया में अब भी नहीं,
और उस बात को समझ के और पक्का पैरा देना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और सीधी बात है कि जो उनका एक मतलब पक्का विश्वास था ना कि नई चीज आनी चाहिए, अगर पुराने विचारों से काम नहीं चलता। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर मार्क्सवाद से समता आती है, बराबरी आती है, गरीबों का भला होता है, क्रांति आती है, समाजवाद आता है, कम्युनिज्म आता है, जान दे देंगे उसके लिए। सीधे हाजिर थे ये जिनका मैंने नाम लिया, वो सारे के सारे जान हथेली पर रख के और निकले हुए थे। देशराज जी वो लीडर थे। और जब उनको लगा कि दुनिया में फैल हो रहा है ये सिद्धांत, तो उन्होंने और ज़्यादा वो एक ही दिमाग लगाया कि अगर ये फैल हो रहा है तो नई बात आनी चाहिए। और नई बात में शराब साहब क्या कहते थे क्या करूं मैं लिख दूंगा, तुम बिखर जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम्हारे में फूट पड़ जाएगी, मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं सारी टीम को सहमत करवाना चाहता हूं। और प्रचार के लिए भाट जो लगाए हुए हैं ये मीडिया वाले जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, ये बुद्धिजीवी जो सारे दिन झूठ बोलते हैं, टेलीविजनों पर आते हैं, अंग्रेजी और छांटते हैं, ये सारे के सारे मिलकर इन्होंने गुटबंदी बनाई और राष्ट्र बनाए। और इससे आगे अब क्या कर रहे हैं? अब हो ये गया कि दुनिया आपस में ज्यादा ही एक दूसरे पर निर्भर हो गई, परिवार हो गई है। अब हर कोई गुट कहता है कि मैं परिवार पे कब्जा मेरा होना चाहिए, यानी सारी दुनिया पर कब्जा अमेरिका का हो या सारी दुनिया का चीन का हो। अब भारत और चीन का क्या झगड़ा है? भारत तो बेचारा कब्जा करने की हालत में नहीं है, ये तो दलाल है, ये तो हथियार भी, इसकी तो मिलिट्री फौज भारत पाकिस्तान की तो अमेरिका, रूस, फ्रांस हथियार देते हैं, तब तो इनकी सेनाएं चलती है। कब ये लड़ाई भी करते हैं तो उनके हथियार के बगैर थोड़ी करते हैं। इनकी क्या औकात है? हथियार तो बना रहे हैं 500 बिटो पावर, अमेरिका बना रहा है, रूस बना रहा है, चीन बना रहा है, ब्रिटेन बना रहा है, फ्रांस बना रहा है। अब चीन से क्या खा के ये मुकाबला करेंगे? फालतू की बात है। चीन भी कोई लड़ाई उसकी ये नहीं है कि मैं सीमा पर झगड़ा करके, सीमा का क्या लेना है उसने पूरी दुनिया में धन कमाना है। चीन ने क्या करना है कि भारत का कोयला ले लो, भारत का कच्चा माल सारा ले लो और बढ़िया बना बनाया माल, महंगा माल, मुनाफा कमाओ और यहाँ छोको। चीन के यहाँ कारखाने लग रहे हैं, चीन के यहाँ बैंक लग रहे हैं। तो फिर चीन सीमा पर क्या कर रहा है? वहां हिमालय में तो पहाड़ हैं, वहां तो पत्थर हैं, वहां सिर फोड़ रहा है, वहां क्यों कर रहा है? वो झगड़ा नहीं है, वो तो बहाना है। झगड़ा ये है कि तुम भेदभाव क्यों करते हो? तुम जितनी अमेरिका की दलाली करते हो इतनी हमारी करो। झगड़ा ये है। अमेरिका से तुम अगर हथियार खरीदते हो, हमसे खरीद लो। अमेरिका से जो चीज लेना चाहते हो हमसे भी ले लो। अगर हम बढ़िया दें हमसे लो, वो बढ़िया दे उससे ले लो। चीन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, चीन धमका रहा है हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का तो नाम आते ही कहता है अंदर घुस के मारूंगा, जैसे कोई गुंडा बोल रहा हो। और वो चीन के खिलाफ मुंह नहीं खुलता उसका, चीन का नाम नहीं लेता वो। कैसे कायर लोग हैं ये, झूठे लोग हैं। सच के बोल। चाइना कोई घुसा अंदर, क्या उसने छेड़खानी करनी है ना, इसके डुक लगाना है। तब थोड़ा सा 2 किलोमीटर अंदर घुस जाता है, तो बेचारे मिलिट्री वाले घोड़े भाड़े हमारे बच्चे, वो जाके उसको कहे तू यहाँ कैसे घुस गया? तो उसके पास ताकत ज्यादा है, वो हमारे मार देता है। हमारे 20 नौजवान मार दिए हैं, मर गए। इनको क्या है? डाबोन को क्या है? मोदी को क्या है? उनका तो व्यापार चल रहा है आराम से, इनकी दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो हमारे बच्चों की है। ये इसलिए
स्पष्ट समझ लो कि राष्ट्रवाद नाम की बकवास इस वक्त ये बकवास है, ये प्रकृति के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ, ये सबसे बड़ा। देखो हमको तो कह रहे हैं देश के नागरिक हो कि नहीं, ये CAA बनेगा, कह रहे हैं ना, नागरिकता, और खुद सारी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं। ये दुनिया के नागरिक हो गए। जियो वाला, टाटा बिरला, मोदी, ये तो सारी दुनिया में कहीं जाए व्यापार करें, खुला बुला रहे हैं, दुनिया के पूंजीपतियों को बुला के कह रहे हैं अरे हमारा देश मेक इन इंडिया कर दो, हमें आत्मनिर्भर बना दो। बकवास। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपनियां बुला रहे हो, दूसरों को बुला रहे हो आत्मनिर्भर बने हो, कैसी बकवास। 6 साल से कर रहे हैं, कांग्रेस 50 साल से, 60 साल से बकवास कर रही है। आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनोगे तो अंतर्निर्भर भी होंगे। सिक्के का हेड है तो टेल भी। देश जब आजाद हुआ तो वो क्या हुआ, एक साइड थी, देश दुनिया पर अंतर्निर्भर होता जा रहा था, पूरी दुनिया एक होती जा रही थी। कांग्रेसियों से लेकर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी तक, हमको अंधा बनाती रही, मूर्ख बनाती रही। देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, आजाद हो गया, ठीक है, हो गया। फिर क्या सारी दुनिया के साथ जुड़ा नहीं, अंतर्निर्भर नहीं हुआ? देश भी हमारा है, दुनिया भी हमारी है। ये बात हमें क्यों नहीं सिखाई गई? मुझे समझ रहे हो बात मेरी? ये बात क्यों नहीं बताई गई? आज भी ये क्यों नहीं बता रहे? खुद ये दुनिया के नागरिक हो गए और हमसे नागरिकता पूछते हैं कि तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं, पूछेंगे तुमसे। कैसी बकवास चल रही है। ये बात भी शाहीन बाग में मैंने कही थी कि मैं दुनिया का नागरिक हूँ, विश्व नागरिक हूँ, सुखदेव जी के सामने कही थी। मैं बिल्कुल भी सारी, चाहे हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी सर्टिफिकेट ले ले, मैंने नहीं लेना सर्टिफिकेट। मेरी सारी दुनिया है, पूरा हिंदुस्तान है, चाहूँगा तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ और पूरी दुनिया मेरी है, जाऊँगा, कोई वीज़ा लिए बगैर जाऊँगा। मुझे पता है तुम गुंडे हो, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। मैं अगर पाकिस्तान में घुसना चाहूँगा, पाकिस्तान भी मेरा है, चाइना भी मेरा है, मैं उसमें जाऊँगा, मैं नागरिक हूँ दुनिया का। तुम जाओगे, पूंजीपति तो आराम से जाओगे, खुल्लम खुला बुला बुला के दे रहे हो और हमको कह रहे हो वीज़ा ले लो। क्यों? मैं जाऊँगा, मुझे गिरफ्तार भारत की सरकार भी कर सकती है, पाकिस्तान की कर सकती है, चीन की कर सकती है। इसका मतलब गुंडे हो तुम। जो पूंजीपति, जो दुनिया की राजनीतिक पार्टियां, दुनिया की सरकारें, ये गुंडे हैं हमारे ऊपर, हम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे कि हम दुनिया, विश्व के नागरिक हैं। विश्व हमारा है, किसी की बपोती नहीं है, पूरी दुनिया हमारी है, पूरा जीव जगत हमारा है। हम पूरी इंसानियत को बचाएंगे, पूरी मानवता को और पूरे जीव जगत को बचाने के लिए जो देश राज्य प्राणा छोड़ के गए। याद रखो, आज कोई नहीं, चाहे इस इलाके में नजर आता हो कि देश राज्य के चेले नहीं है, लोगों ने नहीं पकड़ी बात। फिक्र मत करो, आने वाले 10 साल में आप और हम बाई चांस हम छोड़ देते हैं इस विचार को। सपोज करो कि हम देश राज्य की नहीं मानते, कोई बात नहीं। मेरा पक्का विश्वास है कि जो शराब साहब की आइडियोलॉजी है और जो देश राज्य का व्यवहार है, 10 साल बाद पूरा इलाका और पूरी दुनिया इसी सिद्धांत को, इसी बात को, गुरुओं की बात और ये शराब साहब की बात और देश राज्य की बात चलेगी। हम कम करें या ज़्यादा करें, ये और बता दूं, ये ब्रह्मांड जो बना, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले बिल्कुल ये ब्रह्मांड बहुत छोटा सा एक बिंदु स्वरूप था, विस्फोट हुआ, ये ब्रह्मांड बना। सुनो बात, परमाणु बम कुछ भी नहीं होता, एटम बम एक बहुत छोटी चीज़ होती है, उसको तोड़ा जाता है, वो सारी आग लगा देते, वो
सारी धरती को ख़त्म कर सकता है। ये विचार का विस्फोट आने वाले 10 साल में हो सकता है, 2 साल में ही हो जाए, नहीं तो 10 साल में विस्फोट होगा। मुझे लेट होने का खतरा है। बाकी आदमी जाति मरने से पहले पहले जैसे रब को याद करते हैं ना, वैसे सराफ साहब की और देशराज जी की विचारधारा को याद करेगी पूरी मानव जाति। हम उसमें क्या कर सकेंगे या ना कर सकेंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, पर मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं जो देशराज जी का विश्वास है काम करने का, मुझे नहीं पता कि मेरे से कितना होगा कितना नहीं होगा, पर कम से कम मुझे आज ये प्रतिज्ञा तो लेनी चाहिए कि जो देशराज जी का कमिटमेंट था कि मरते दम तक जिस विश्वास के साथ वो लगे थे समाज के लिए, मैं भी लगा रहूं। मैं इस बात की आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं। बहुत बड़ी मूवमेंट चो ये निकल के आए सी, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਨਮ 1938 ਚ ਹੋਇਆ। 1938 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਭੀੜ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਜੋ ਲੋ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉਮਰਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਗ, ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 1962 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਮਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਧਰਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ੜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਮਰ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ
ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਬਦਰ ਆਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬਸੇਰਾ ਬਣੇ। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਮਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਾ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਰੀ ਜਮਦਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਕਵਾਂ ਯੁੱਧ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਨਨਵਾਦ ਨਕਸਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਔਰ ਉਸ ਸੇਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਮਰਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ PTA ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਉੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹਲਕਾ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਬੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਪਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੈਂਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕੋਟ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਆਉਣਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਜਿਉਂ ਲਈ ਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ, 1-2 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਘਟ ਜੂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਹ ਫਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਸ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਤੇਰਾ ਆ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ? ਤੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿ ਆ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇਰਾ ਆ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਸੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਕਰੀਏ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਵੰਡੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਔਰ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਲੇਗ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਗ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਲੇਗ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਝਾਈ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੇਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਸਲੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਸਲੀਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਗ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ DDT ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੇ BHC ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਮਰ ਗਏ। ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛਿਪਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਥੋਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਚ ਆ ਗਈ, ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋਕ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਚੂਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੇਗ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੇਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ POK ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ POK ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ POK ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਉਲਝਾ ਲਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉਲਝਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ TV ਵੀ ਸਾਡੇ 45 ਮਾਰਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 20 ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਮਾਰਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰੇ, 87 ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 10 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਤੇ, ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ +2 ਕਰਕੇ ਵਗ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਭੇਜਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੇ,
ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਆਰਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 20 ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੇ, ਕਮ ਮਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ LAC ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ ਆ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁੱਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ? ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਰਾਕ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨਾਥ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗਣੀਮਤ ਸਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀ ਦੱਬੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀ ਦੱਬੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਨ ਕਪੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦੀ।
ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਮਾਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਰੂਦ ਤੇ ਖਰਚ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ, ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਜੈਲੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਛਰਲੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉਡਾਵੇ ਔਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਫੈਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਵੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੀ ਬਣੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਘਟੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਬੇਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਹਵਾ ਸੁੱਧਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਧਾ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਸੁੱਧਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਆਰਓ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਚੱਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚਾਰੋ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਰਓ ਲਾ ਲਏ। ਔਰ ਆਰਓ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕੁਲਚੇ, ਕੱਪੇ, ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਖਾਣ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਕੇਲਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੋ, ਛਿਲਕਾ ਖਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਸੰਤਰਾ ਲਓ, ਛਿੱਲੋ, ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨੇ ਨਾ। ਅੰਗੂਰ ਧੋ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਓਏ ਬਾਕ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਨੂਣ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ 'ਚ ਨੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਨੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਡਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਊਡਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਰੇ ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੌਣ ਮਰੇ ਨੇ? ਬੁੱਢੇ ਮਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨੇ? ਓਲਡ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਏ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਰਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੈਂਪਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆਊ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆਊਗਾ? ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਚਪੇੜ ਜਿੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਆ। ਰੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੂਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ 4-5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਇਓ, 14 ਤੋਂ 16% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੇ 7% ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾ ਕਹੋ। ਫਿਰ 7% ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ 14% ਵਾਲੀ? ਉਹ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ, 2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ, ਬਸ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ ਸੀ, ਆਲੂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੱਪੇ ਸੀ, ਲਸਣ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਊ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਆਲੂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ MSP ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 8.5% ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆ, 2% ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਊ ਵਾਲਾ ਸੈਸ ਜਾ ਲਾ ਕੇ 8.5% ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, 4% ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ, 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸੀਡਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ BT ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ BT ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ BT ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ BT ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ BT ਲਾ ਲਓ, BT ਸਰੋਂ ਬੀਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ BT ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ BT ਬੀਜਦੇ ਦਿਖਾਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਥੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਸਾਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਰੇ ਪਾਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੂਢੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 95% ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਆੜ ਰਹਿਣਾ ਗਹਿਣੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੱਕ ਕਰਾਓ। 1% ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਫੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਬਾਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਨੰਬਰ ਲਿਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ 5-4 ਜਾਣੇ ਭੇਜਤੇ ਯਾਰ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਆਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 6 ਜਣੇ ਫਰਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, 5 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼। ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਸੋਈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਪੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਨਿਕਲੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ 1/3 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੋਲੀ ਟਿੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਡੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਗੰਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ 2 MLA ਆ ਗਏ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਪਵੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਕਰਾਤਾ, ਔਰ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਆ। ਕੇਰਾਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਡੁਗਡੁਗੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਲਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਵਿਰਾਸਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਵੀ 108 ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 108 ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਨ ਕੇ 108 ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ 108 ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ 108 ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ, 9 ਮੋਟੇ ਤੱਤ, 99 ਬਰੀਕ ਤੱਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ 108 ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 108 ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਭਜਾਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਚੱਕ ਦੇ ਸਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਉਮਰਪੁਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਤਲ ਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 2 ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣ ਆਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ
ਛੁਪਾਏ ਆ। ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਸਿਰਫ ਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਵਾਂਖ ਹੋਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤਰ ਕੇ 1 ਬੋਰੀ ਭੱਠੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੂੜੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟ ਆ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਚਰੀ, ਕੋਡੋ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਡੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਡੋ ਇਹ ਕੋਧਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਧਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਾਥੂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰੀ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੰਸ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੰਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਚੜੀ 4-5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 2 ਸਿੰਘ 4 ਮੁਖ 1 4 ਪਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੈਲ ਕੋਧਰਾ ਭੂਸਾ ਕੋਧਰਾ ਭੂਸ ਖਾਏ ਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭਿਓ ਆ ਉਹ ਬੈਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮਾਂ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ। ਇਹ ਚਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਭੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ KVM ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ KVM ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਲਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ BT ਵੈਂਗਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ BT ਵੈਂਗਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ 8 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ 18-19 ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਰ
ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਰਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਘੜਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਰਪੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਲਕੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਵੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖੂਬੀ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚੜਿਆਂ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੈਸੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਲਬ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 78-79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 1978-1979 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ PSU ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੂਮਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 19-20 ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ, ਸਫਰੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਅਡੋਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤਾ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਉਮਰ ਪਰਵਾੜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਮਰਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ
ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੇਧ ਲਈ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਸੰਨ 1967 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ, ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਪੋਛੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਰਦਮ ਤਤਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੂਪੋਛੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਸਰਾਜ ਉਮਰਪੁਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਰਗਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀਪਣ ਤੋਂ, ਘਾਟਿਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਾਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਬਣੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਬਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ।